श्रीमद्भागवत चतुर्थस्कन्ध। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। निगमकल्पतरुर्गलितं फलसुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतरसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। प्रथमोऽध्याय। मैत्रेय उवाच। एवे हो शुण एकचित्ते चतुर्थस्कन्ध भागवते। पूर्वे जे पद्मजोनि तनु जन्मिले स्वयंभुव मनु। ता नारी सत्यरूपा नाम पूजित सर्वगुणधाम। तार उदरे बेनिसुत अपर तीनोटी दुहित। आकृति देवहूति बेनी प्रसूति नामे कन्या तिनी। आकृति रुचि की बरिला पुतिका अर्थे विभा देला। जे धर्म विधि वेद अंगे विचारी सत्य रूपा संगे। से प्रजापति गृहे आणी स्वधर्मे आकृति घरणी। से कन्या गर्भे ऋषि वीर्ये पुत्र दुहिता महातेजे। जन्मिले अति सुलक्षण ताहांक नाम एवे शुण। यज्ञ पुरुष तांक वंशे जन्म होइले विष्णु अंशे। कन्या स्वरूपा सुलक्षणा ता नाम कल्पिला दक्षिणा। सेवेनी कन्या पुत्रवाणी स्वगृहे मनुक घरणी। निज अपत्य प्रिय भावे पाळई मनु वंश लाभे। मन्ते गला दिना केते से मन अलंकार जोते। यज्ञ संपूर्णे कन्या देला निगम मते धर्म कला। से यज्ञपति कन्या पाई गृहस्थ धर्म विधि बही। दक्षिणा गर्भे मुनि बला द्वादश पुत्र जन्म कला। तोष प्रतोष पुत्र बेनी संतोष भद्र शांति तिनी। षष्ठरे पुत्र इडस्पति वेदे अधिक जारमती। विद्मा कविजे विभुस्वान् सुवेद द्वादशे रोचना। ए जे द्वादश भ्रातृगणे मनुर्वाज्ञा परमाणे। ताहांको तुष्ट देवगण होइले सृष्टिर कारण। मरीचि आदि सप्तमुनि यज्ञ को इंद्र पदे घेनी। उत्तरापाद प्रियव्रत एवेनी मनुराजा सुत। ताहांक वंशे राजा जेते पुत्र पौत्र अप्रमिते। जे कन्या देवहूति नाम ताहांको लभिला कंदर्मे। ताहार नवकन्या गर्भे जे अबा उपजिला पूर्वे। से कथा कहिबी मु तोते तु जेबे पचारिलु मते। प्रसूति कन्या मनु राजा दैत अक्षयକୁ कला पूजा। तार संतति तीनि लोके विख्यात होइले अनेके। कहिबी एथिर कारण तु एबे सावधाने शुण। शुणन्ते नव मुनि वंश हरई अशेष कल्मष। कंदर्म ऋषिंकर बला ज्येष्ठ दुहिता तारे देला। मरीचि विजेता उदरे जन्मिले बेनी कुमारे। कश्यप पूर्णिमा जे दुई सुचि सुंदर बेनी भाई। ए बेनी भाईंकर वंश जगते होइले प्रकाश। विरज विश्वग से सुत अपरे विशेष विदित। देवकुल्या जे कन्या तार संसारे होइला प्रचार। से अनुसया अत्रि नारी अति सुंदरी सुकुमारी। ताहार गर्भे तीनि सुत होइले जगत विदित। दत्त दुर्वासा सोमति तीनि देवंक रूप घेनी। विदुर उवाच। अत्रिर पत्नी गर्भगते त्रिदेव जन्मिले जगते। से ब्रह्मा विष्णु त्रिपुरारी सृष्टि पालन अंतकारी। एक कथा संशय तमोते मुनि कह शुद्ध चित्ते। कि हेतु कि कर्म विचारी किंपा जन्मिले देह धरी। मैत्रेय उवाच। शुण विदुर तस्व मने अत्रि जे ब्रह्मार नंदने। स्वभावे ब्रह्म विद्या कर ब्रह्मा बोइले तप कर। से तपे जे देव से भी तार प्रसन्ने फल लभी।
ହେମନ୍ତେ ପିତା ବାକ୍ୟ ମାନି ଧର୍ମପତ୍ନୀ କି ସଙ୍ଗେ ଘେନି ସେ ପତିବ୍ରତା ଅନସ୍ୱୟା ତାକୁ ନ ଲାଗେ ବିଷ୍ଣୁମାୟା ସେ ସାଧୁ ପତ୍ନୀ ସଙ୍ଗ ମିଳିଲେ ଗିରି କୂଳା ଚଳେ ସେ ଗିରି ଶିଖେ ନାନା ଫୁଲ ସୁରଙ୍ଗ ସୁଗନ୍ଧ ମୂଲ୍ୟ ଚନ୍ଦନ ଚମ୍ପକ ଅଶୋକ ପାରିଜାତକ କୁରୁବକ ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟାସ ନଦୀ କୂଳେ ରହେ ସ୍ନାନେ ସକଳ ପାପ ଦହେ ସେବନେ ବସିବେ ନିଜନେ ତପ ସମାଧି ଯୋଗ ଧ୍ୟାନେ ମନକୁ ଧରି ଆତ୍ମା ବଳେ ପବନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନିଶ୍ଚଳେ ଏକ ଚରଣେ ଉଭା ହୋଇ ଉପର ମୁଖ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧେ ଧ୍ୟାଇ ସତ୍ୟ ବରସ ଯୋଗ ଧ୍ୟାନେ ବଞ୍ଚିଲେ ପବନ ଭୋଜନେ ନିଶ୍ଚଳ ଯୋଗ ଧ୍ୟାନେ ଚିନ୍ତି ଚିତ୍ତେ ମନ୍ତ ବିଚାରନ୍ତି ଜଗତ ପ୍ରଭୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି ପାଳନ ଚକ୍ରଧର ଅନାଦି ପରମ କାରଣ ଦୁର୍ଲଭ ଯାହାର ଚରଣ ଆମ୍ଭର ସନ୍ତତି କାରଣ ଶରଣ ଗଳୁ ତାର ଚରଣ ହେମନ୍ତ ଚିତ୍ତେ ବିଚାରନ୍ତି ହରି ହୁଁ ଅନ୍ୟ ନ ଜାଣନ୍ତି ସେ ହରି ଯେବେ ଦୟା କରେ ଜନ୍ମ ଲଭିବେ ମୋର ଘରେ ତେବେ ସେ ଜୀବନ ମୋହର ସେ ହରି ଶରଣ ସୁଦର ହେମନ୍ତ ନିତ୍ୟ ଚିତ୍ତେ ଚିନ୍ତି ସେବନେ ତପସ୍ୟା ସାଧନ୍ତି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱବଦନେ ସେ ନିଶ୍ଚଳ ହେମନ୍ତେ ଗଲା ଦୀର୍ଘକାଳ ପ୍ରାଣ ସଂଯମ ଶ୍ରମ ବଳେ ଶିରେ ଉପୁଜିଲା ଅନଳେ ତେଜ ତାପିଲେ ତିନି ପୁର ଦେଖି କମ୍ପିଲେ ସୁର ନର ବିଶ୍ୱ କମ୍ପିତ ତେଜ ଭଏ ଦେଖି ଗୋବିନ୍ଦ କଲେ ଦୟେ ତକ୍ଷଣେ ପ୍ରଭୁ ନର ହରି ତିନି ଦେବଙ୍କ ରୂପ ଧରି ବେଗେ ମିଳିଲେ ଶୂନ୍ୟ ପଥେ ଗନ୍ଧର୍ବ ବିଦ୍ୟାଧର ଯୁଥେ ସୁସ୍ୱରେ ଯେତେ ଗୀତ ଗାନ ଯେଣେ ତୃପତ ଆତ୍ମା ମନ ସେ ହରି ନିଜ ଗୁଣ ଗାଇ ତପ ପ୍ରଭାବ ହୃଦୟ ବହି ଦୁରଗମନ ଅତି ଶ୍ରମେ ମିଳିଲେ ମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମେ ଦେବଙ୍କ ଆଗମନ ଦେଖି ସେ ମୁନି ଆସନ ଉପେକ୍ଷି ସମାଧି ତପ ଆଚରଣେ ଥିଲେ ସେ କଇ ଚରଣେ ବେନି ଚରଣ ସ୍ଥିରେ ଥୋଇ କପଳେ ବେନି ହସ୍ତ ଦେଇ ହରସେ ଅଶ୍ରୁ ଜଳ ନେତ୍ରେ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଦଣ୍ଡବତେ ଉଠି ଚାହିଁ ଶୂନ୍ୟ ମାର୍ଗେ ତିନି ମୂରତି ଦେଖି ଆଗେ ବୃଷଭ ପକ୍ଷୀରାଜ ଜାନେ ପରମହଂସଙ୍କ ବିମାନେ ତିନି ଦେବଙ୍କ ଚିହ୍ନ ଦେଖି ନିର୍ମଳ କଲା ବେନି ଆଖି ଦେଖଇ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ହର ନିଜ ଅୟୋଧ୍ୟା ମନୋହର ପ୍ରସନ୍ନ ଦିଶେ ମୁଖ କାନ୍ତି ସତ ହାସେ ଶୋଭା ପାନ୍ତି ହେମନ୍ତେ ଦେଖି ତିନି ମୁଖ ମୁନି ଛାଡ଼ିଲେ ମନ ଦୁଃଖ କୁଣ୍ଠ କୁଣ୍ଠିତ ଗଦଗଦେ ପ୍ରଣାମ କଲେ ତିନି ପାଦେ କର ଯୁଗଳ ଶିରେ ଦେଇ ବୋଲାଇ ତାଙ୍କ ମୁଖ ଚାହିଁ ଅତ୍ରିରୁ ବାଚ ସ୍ଥିତି ଉଦ୍ଧବ ଲୟ କାର୍ଯ୍ୟେ ତୁମ୍ଭର ଶରୀର ବିରାଜେ ଭକ୍ତଜନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଭାବେ ଶରୀର ବହୁ ଅନୁରାଗେ ଉଠି ଚାହିଁଲା ଶୂନ୍ୟ ମାର୍ଗେ ଶ୍ଵେତ ଅସିତ ପିତ୍ତରାଗେ ତୁମ୍ଭେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ବିଷ୍ଣୁ ହର ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଚରଣେ କିଙ୍କର ତୁମ୍ଭର ରୂପ ଏ ସଂସାରେ ପ୍ରକାଶ ଜନ ଉପକାରେ ଏମନ୍ତେ ଅତ୍ରି ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କର କୁଶବାଣୀ ଦେବା ଉଚ୍ଚ ହୋ କହନ୍ତି ଅତ୍ରି ମୁଖ ଯାଇ ଭୋ ମୁନି ଭାଗ୍ୟବନ୍ତ ତୁଇ ତୋହର ପ୍ରାୟ ତପ ଘୋରେ ତପସ୍ୱୀ ନାହିଁ ଏ ସଂସାରେ ପତ୍ନୀ ସହିତେ ଦୁଃଖ ସହି ତପ ଯେ କଲୁ ବନେ ରହି ଚିତେ ତୁ କଳ୍ପିଅଛୁ ଯାହା ଯେଣୁ ଆମ୍ବର ତୋତେ ଦୟା ଚିତେ ତୁ କଳ୍ପିଅଛୁ ଯାହା ତେଣୁ ଆମ୍ଭର ତୋତେ ଦୟା ମନେ ତୁ ସଂଶୟ ନ କର ହୋଇବୁ ତୁମ୍ଭର କୁମର ତୋହର ଯଶ ଏ ଜଗତେ ନିଶ୍ଚଳେ ରହିବ ଯେମନ୍ତେ କରିବୁ ସତ୍ୟ ଏ ବଚନ ହେମନ୍ତ କହି ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ ନିଜ ଭୁବନେ ଗଲେ ବେଗେ ସେ ଅତ୍ରି ପତ୍ନୀ ଗର୍ଭ ଭାଗେ ଋତୁ ସଙ୍ଗମ ପତ୍ନୀ ସଙ୍ଗେ ଜନ୍ମ ହୋଇଲେ ତିନି ଦେବେ ନୟନ ମଧୁ ସୋମଜାତ ଉଦର ରୁଦ୍ରର ସମ୍ଭୂତ ଦୁର୍ବାସା ଧୂର୍ଜଟିର ଅଂଶେ ଜନ୍ମ ହୋଇଲେ ପୃଷ୍ଠ ଦେଶେ
ତପ ପ୍ରଭାର ଏ ଗୁଣ ତପ ପ୍ରଭାବର ଏ ଗୁଣ। ଏବେ ଅଙ୍ଗିରା ବଂଶ ଶୁଣ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯେ ଅଙ୍ଗିରା ଯୁବତୀ, ତାର ସଂଯୋଗୀ ପ୍ରଜାପତି। ଚାରି ଦୁହିତା ଜନ୍ମ କଲା, ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଗୁଣଶୀଳା। ତୁଳନା ନାହିଁ ଅନୁପମ, ଶୁଣ ହୋ ତାହାଙ୍କର ନାମ। ପ୍ରଥମା କନ୍ୟା ସିନିବାଳି, ଅପରେ କହୁ ରାକାବାଳି। ଚତୁର୍ଥ ନାମ ଅନୁମତି, ଏମନ୍ତେ କନ୍ୟାଙ୍କର ଖ୍ୟାତି। ଅପରେ ବେନି ସୁତ ଜାତ, ବୃହସ୍ପତି ସୁତ। ବ୍ରହ୍ମା ବନ୍ଦିତ ତାଙ୍କ ଗୁଣ, ପୌଲସ୍ତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଏବେ ଶୁଣ। ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଅଭିନାମ ବେନି, ଜନ୍ମିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ତେଜ ଘେନି। ଏ ଯେ ସୁରୁଜ ମନ୍ୱନ୍ତରେ, ବିଖ୍ୟାତ ଖ୍ୟାତି ତିନି ପୁରେ। ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଜନେ ଖ୍ୟାତ, ପ୍ରତୋଳି ବିଶ୍ରବା ସମ୍ଭୂତ। ପ୍ରତୋଳି ପତ୍ନୀ ଇଡ଼ବଳା, ଦୁଜୟ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବିଲା। କୁରୂପ ଦେଖି ତା ଶରୀର, ତା ନାମ କଳ୍ପିଲା କୁବେର। ପୁଣି ବିଶ୍ରବା ରୂପ ଘେନି, ଅସୁରୀ ଗର୍ଭେ ପୁତ୍ର ତିନି। ରାବଣ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନାମ, ତେଜେ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ନାହିଁ ସମ। ପୁଣି ଜନ୍ମିଲେ ବିଭୀଷଣ, ବିଷ୍ଣୁର ଭକ୍ତ ମହାଜନ। ପୌଲସ୍ତ୍ୟ ପୁତ୍ର ଭାନୁ ଗର୍ଭେ, ତିନି ବାଳକ ସୃଷ୍ଟି ଲଭେ। କେ ପାରେ ତାଙ୍କ ଗୁଣ ଚିନ୍ତି, ଅନଳ ପ୍ରାୟେ ତେଜକାନ୍ତି। ଜ୍ୟେଷ୍ଠର ନାମ କର୍ମଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବରୀୟସ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। କନିଷ୍ଠ ସହିଷ୍ଣୁ ପ୍ରକାଶ, ଏବେ ତୁ ଶୁଣ କ୍ରତୁ ବଂଶ। କ୍ରତୁର ପତ୍ନୀ ନାମ କ୍ରିୟା, ତା ପୁତ୍ର ଶୁଣ ପୁଣ୍ୟ ଦେହା। 60 ସହସ୍ର ବାଳଖିଆ, 60 ସହସ୍ର ବାଳଖିଲ୍ୟା। ତା ଗର୍ଭେ ପୁତ୍ର ଉପୁଜିଲା, କେ ପାରେ ତାଙ୍କ ଗୁଣ ଚିନ୍ତି। ଅନଳ ପ୍ରାୟ ରୂପକାନ୍ତି, ଶୁଣ କହିବା ବଂଶ ଏବେ। ବଶିଷ୍ଠ ଅରୁନ୍ଧତୀ ଗର୍ଭେ, ନିର୍ମଳ ଗୁଣ ଶତ ଋଷି। ଭାନୁ ଉଦୟେ ତାହା ଘୋଷି, ଶୁଣ ବିଦୁର ମନ ସୁଖେ। କହିବା ଚିତ୍ରକେତୁ ମୁଖେ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଚିତ୍ରକେତୁ ସୁରୁଚି। ବିରାଜ ମିତ୍ର ବେନି ସୂଚି, ଉଲ୍ବଣ ବସୁ ଭୃତ୍ୟ ଜାତ। ଦ୍ୟୁମାନ ଶକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ଭୂତ, ଚିତିର ବଂଶ ଏବେ କହି। ଶୁଣ ବିଦୁର ମନ ଦେଇ, ଅପୂର୍ବ ପତ୍ନୀ ସେ ସ୍ୱଭାବେ। ପୁତ୍ରେ ଜନ୍ମିଲା ତାର ଗର୍ଭେ, ଦଧୀଚି ନାମେ ମହାବୀର। ସ୍ୱଭାବେ ଦିଶେ ଅଶ୍ୱଶିର, କେ କହିପାରେ ତାଙ୍କ ଗୁଣ। ଏବେ ତୁ ଭୃଗୁ ବଂଶ ଶୁଣ, ଭୃଗୁର ପତ୍ନୀ ଖ୍ୟାତି ଗର୍ଭେ। ତିନି ଅପତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଲଭେ, ଧାତା ବିଧାତା ବେନି ସୁତ। କନ୍ୟା ଏକ ମଳା ସମ୍ଭୂତ, ଧାତା ବିଧାତା ବେନି କୋଳେ। ସୁନ୍ଦର ରୂପ ବାଳକାଳେ, ସୁମେରୁ ପର୍ବତ ଦୁହିତା। ଆୟତି ନିୟତି ସମ୍ଭୂତା। ହେବେନି କନ୍ୟା ବେନି ଭାଇ, ବିବାହ କଲେ ବେନି କୁହି। ସେ ବେନି କନ୍ୟା ଗର୍ଭଗତେ, ଜନ୍ମ ଲଭିଲେ ବେନି ସୁତେ। ମୃକୁଣ୍ଡ ପ୍ରାଣ ତାଙ୍କ ନାମ, ସୁନ୍ଦରେଶ ମନୁହେ କାମ। ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ମୃକୁଣ୍ଡୁ ହେଲା, ସଂସାରେ ଖ୍ୟାତି ସେ ଲଭିଲା। ସେ ପ୍ରାଣ ଦେବଶିରା ହୁଏ, ମୁନିଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ମହାଶୟ। ଉଶନା ମୁନି ଯାର ସୁତ, କବିଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ମହାବ୍ରତ। ଏ ସର୍ବ ମୁନି ମହାଜନ, ସ୍ୱଭାବେ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ଭାବନ। ହେମନ୍ତ କର୍ଦମ ସନ୍ତତି, କହିଲେ ମୁନି ବଂଶ ଖ୍ୟାତି। ଏ ଯଶ ଶୁଣନ୍ତେ ସଂସାରେ, ଜ୍ଞାନ ଅଜ୍ଞାନ ପାପ ହରେ। ଏ ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନୁସୁତା, ପ୍ରସୂତି ନାମେ ପତିବ୍ରତା। ତାହାର ପ୍ରିୟ ସୁଧମାଳତି, ଯା ନାମ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି। ତା ବୀର୍ଯ୍ୟେ ପ୍ରସୂତିର ଗର୍ଭେ, 16 କନ୍ୟା ସେ ପ୍ରସବେ। ଜନ୍ମିଲେ ନାରୀ ସୁଲୋଚନୀ, ରୂପେ ତ୍ରିଭୁବନ ମୋହିନୀ। ଧର୍ମକୁ ତ୍ରୟୋଦଶ ନାରୀ, ଦେଲା ସେ ଅଳଙ୍କାର ଭରି। ଅଗ୍ନିକୁ ଏକ କନ୍ୟା ଦେଲା, ପିତୃପୁରୁଷେ ଏକ ବଳା।
ଅପରେ ନାମ ସତୀ କନ୍ୟା ସୁଗୁଣାପତି ବ୍ରତା ଧନ୍ୟା ଅନେକ ମତେ ତାର ଗୁଣ ଶିବଙ୍କୁ କଲା ସେ ପ୍ରଦାନ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମୈତ୍ରୀ ଦୟା ଶାନ୍ତି ତୁଷ୍ଟି ପୁଷ୍ଟି କ୍ରିୟା ଉନ୍ନତି ତିତିକ୍ଷା ମୂର୍ତ୍ତି ବୁଦ୍ଧି ମେଧା ଲଜ୍ଜା ସହିତେ ପରସିଦ୍ଧା ଏମନ୍ତେ ଧର୍ମ ଏତେ ନାରୀ ଦକ୍ଷରେ ଭାବେ ବିଭାଗ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରସବିଲା ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରସାଦେ ଉପୁଜିଲା ଅଭୟ ହେଲା ଦୟା ଠାରୁ ସମଜେ ଜନ୍ମିଲା ଶାନ୍ତିରୁ ହର୍ଷରୁ ତୁଷ୍ଟି ପ୍ରସବିଲା ପୃଷ୍ଟିରୁ ଗର୍ଭ ଯେ ହୋଇଲା ଯୋଗ ହୋଇଲା କ୍ରିୟା ଠାରୁ ଦର୍ପକ ଉନ୍ନତି ଗର୍ଭରୁ ଅର୍ଥରୁ ବୃଦ୍ଧି ଉପୁଜିଲା ସ୍ମୃତି ଯେ ମେଧାରୁ ଜମିଲା ତିତିକ୍ଷା ପ୍ରସବିଲା କ୍ଷେମ ବିନୟ ଲଜ୍ଜାରୁ ଜାଣିମ କ୍ଷେମ ପ୍ରସୂତି କ୍ରିୟା ତହୁଁ ମୂର୍ତ୍ତିର ସୁତ ଏବେ କହୁଁ ଯହିଁ ଆଶ୍ରିତ ସର୍ବଗୁଣ ସେବେନି ନର ନାରାୟଣ ଏବେନି ପୁତ୍ର ଜନ୍ମି ଦିଲେ ଏବେନି ପୁତ୍ର ଜନ୍ମି ଦିନେ ଆନନ୍ଦ ଏ ତିନି ଭୁବନେ ଦିଶେ ଗଗନ ଗିରି ନଦୀ ଆନନ୍ଦେ ଉଲ୍ଲଳ ଜଳଧି ଗଗନ ପୁରେ ତୁରି ଘୋଷେ ନିର୍ମେଘ ନିର୍ହେ କୁସୁମ ବରସେ ସକଳ ମୁନି ସ୍ତୁତି କରି ରଙ୍ଗେ ନାଚନ୍ତି ଅପସରି ଗନ୍ଧର୍ବ କିନ୍ନର ଆନନ୍ଦେ ଗାବନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଧର ବୃନ୍ଦେ ସକଳ ଗୃହେ ଅନୁକୂଳ ଉଛୁଳେ ପର ସକଳ ଗୃହେ ଅନୁକୂଳ ଉଛୁଳେ ପରମ ମଙ୍ଗଳ ହରସେ ହର ପଦ୍ମଜନି ସଙ୍ଗେ ଦେବତା ବୃନ୍ଦ ଘେନି ମିଳିଲେ ଧର୍ମର ଭୁବନେ ଆନନ୍ଦେ ମିଳିଲେ ଧର୍ମର ଭୁବନେ ଆନନ୍ଦ ମନେ ସର୍ବଜନେ ଯେ ନିଜେ ମାୟା ଗୁଣେ ହରି ବିଶ୍ୱ ସଂସାରେ ରୂପ ଧରି ବିଶ୍ୱ ପାଳନ କ୍ଷମ ଅର୍ଥେ ଭାରତ ଭୂମି ମଧ୍ୟଗତେ ତପ ଆଚରି ଜନହିତେ ସେ ହରିଚରଣେ ନମସ୍ତେ ତପ ଆଚରି ଜନହିତେ ସେ ହରିଚରଣେ ନମସ୍ତେ ଯେ ହରି ସୃଷ୍ଟି ଲୟ ଅର୍ଥେ ଆମ୍ଭକୁ ସର୍ଜିଲା ଜଗତେ ସର୍ବଲକ୍ଷଣ ଅର୍ଥେ ହରି ଆତ୍ମାକୁ ବେ ନିରୂପ କରି ପରିପାଳନ ତପ ବଳେ ଆସନେ ଧରଣୀ ମଣ୍ଡଳେ ଶ୍ରୀନିକେତନ ତିନି ନେତ୍ର କ୍ଷଣେ କିଞ୍ଚିତ ସେ ପବିତ୍ର ସଂସାର ନବ ସୁକ୍ଷେତରେ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ତୋତେ ଆଶ୍ରା କରେ ଏମନ୍ତ ସୁର ଗଣେ ଗାଇ ସ୍ତୁତି କରନ୍ତି ମୁଖ ଚାହିଁ ଜଗତ ହିତେ ତପ ଅର୍ଥେ ସେ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତେ ମିଳିଲେ ଶୁଭ ଲଗ୍ନ ବେଳେ ଭାରତ ଭୂମି ସୁମଙ୍ଗଳେ ସେବେ ନିରୂପ ବିଷ୍ଣୁ ଅଂଶେ ଜନ୍ମ ହୋଇଲେ ଧର୍ମ ବଂଶେ ଭୂମିର ଭାର ନିବାରଣେ ଜଗତ ପରମ କାରଣେ ସମ୍ଭବେ ଯଦୁ ଗୁରୁ ବଂଶେ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ ବିଷ୍ଣୁ ଅଂଶେ ଅଗ୍ନିର ସ୍ୱାହା ସ୍ୱଧା ନାରୀ ତିନି ଅପତ୍ୟ ଜନ୍ମ କରି ପାବକ ପବମାନ ସୂଚି ହୁତ ଭୋଜନ ଜଳ ରୁଚି ଏ ତିନି ବୀର୍ଯ୍ୟ ଅଗ୍ନିଗଣେ ଜନ୍ମିଲେ ସଂସାର ଧାରଣେ ଊନପଞ୍ଚାଶ ରୂପ ହୋଇ ତେଜେ ଗଞ୍ଜନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗମୟୀ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦେ ପିତୃଗଣ ସଙ୍ଗେ ମିଳନ୍ତି ବୈତାଳିକ ରଙ୍ଗେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ ବିପ୍ରଗଣେ ଯେ ଯଜ୍ଞ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣେ ଅଗ୍ନିକୁ କରଣ ବରଣ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଏବେ ଶୁଣ ଅଗ୍ନିସୁଧା ଯେ ବହିର୍ଷଦ ସୋମୋପାଦ୍ୟ ପଂଶୁବେଦ ଅଗ୍ନିର ପତ୍ନୀ ସ୍ୱାହା ନାମ ସ୍ୱରୂପ ଗୁଣେ ଅନୁପମ ତାର ଉଦରେ କନ୍ୟା ବେନି ଜନ୍ମିଲେ ପିତୃ ରୂପ ଘେନି ଅଷ୍ଟବସୁଙ୍କ ନାମ ଭଣି ଯା ନାମ ବିଷ୍ଣୁ ତାର ଧରଣୀ ଏବେନି କନ୍ୟା ଯୋଗ ଜ୍ଞାନୀ ବଞ୍ଚନ୍ତି ଭୁବନ ପାବନି ଏମନ୍ତ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ତାର କୁମାରୀ ନାମ ସତୀ ଈଶ୍ୱର ପତ୍ନୀ ସେ ସ୍ୱଭାବେ ତାର ଚରିତ ଶୁଣ ଏବେ ଆତ୍ମା ସଦୃଶ ପୁତ୍ର ଗର୍ଭେ ସେ ସତୀ କେବେ ନ ଲଭେ ପିତାର ଯଜ୍ଞ ଶାଳେ ଯାଇ
ସ୍ୱାମୀର ଛଳେ କ୍ରୋଧ ବହି ଦେବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଜ୍ଞଶାଳେ ଜୀବନ ଛାଡ଼ିଲା ଅନଳେ। ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ କହଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟ ସଂହିତାୟାଂ ବୈୟାସିକ୍ୟାଂ ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧେ ମୈତ୍ରେୟ ବିଦୁର ସମ୍ବାଦେ ନାମ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟଃ।